we have discussed the point of failure recovery. Okay, so this is the backup strategy following by some company, XYZ company. According to this company, every Sunday they are taking full backups. Daily they are taking differential backup. For demo purpose, uh, we are taking log backups daily too. In general, companies take log backups for every 15 minutes, even 5 minutes also. So for demo purpose, we will take log backups daily too. Okay. So here somewhere on Thursday, someone has deleted a table. Okay. So Thursday, somebody deleted a table. Then after Friday, so transactions going on, differential backup 5 taken, log backup 11, 12 taken. So differential 6 taken, log back 13, 14 taken. So full backup also taken. Okay. So Monday you realize someone has deleted a table, but you don't know when the table was deleted, who deleted the table. So we need to recover that table deleted. Okay. So if you use point of failure, for example, so Monday you realize it, right? Up to Monday, if you restore, you will get all the transactions, but deleted transactions you will not get. Because after deleting the table only, differential backup to full backup also to. So in this full backup, deleted object will not. How to recover this? Okay, we have a demo. Let me simulate this demo. So in this demo, we are creating a new database. Okay. Mm, Let's assume this name of the database is important database, IMPDB. So this is an important table, the database. Use master, create. Don't worry about this. I'm just simulating the situation. I'm just creating some tables and taking some backups. After that, our demo will begin. So I'm creating a table, point in time table, taking full backup, inserting some rows, Sunday log backup, Sunday log backup, Monday differential backup, inserting some row. So after each backup, I am inserting some rows. Monday log backup 1, Monday log backup 2, differential backup. So inserting some more records, log backup, inserting some more records. Wednesday, so up to Thursday, in this table, we have 13 records. Okay. So here, what is going on? With 13 records, we are deleting this table, dropping this table. At the same time, we are creating another table. Same time. So we are dropping an object and creating another object. Done.
So next log backup taken. Next inserted some more records. Next differential back took, inserted some more records. Friday log backup, inserted some records. Okay, Friday. Then Saturday differential backup, inserted some more records. Saturday log backups taken. So up to this part, we have some backups. Let's check the backups. So important database. We have taken full backup. L means log backup. I means differential backup. I means incremental. L means log backup. T means full backup. Okay. So here full backup taken, 2 log backups daily and 1 incremental backup. I mean, that means, so differential backup. Sorry, I means differential backup, cumulative backup. So we should not call it as incremental. Next, log backup, differential backup, log backup, differential backup. Okay. So Sunday, Monday, Tuesday, I have given extension of names, day names. Now the issue is someone came to you, some developer, he claimed, okay. So there was a table called PIT table, point in time table. So the table should contain 13 rows. Right now, we are unable to find this table. So table ఉన్నింది. ఆ టేబుల్లో 13 రికార్డ్స్ ఉండాలి. సో ఆ టేబుల్ కనిపించట్లేదు. దిస్ ఈస్ ద కంప్లైంట్. ఓకే. సో మీరేం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ టేబుల్ని ఎవరు డిలీట్ చేశారు? ఎందుకు డిలీట్ చేశారు కనుక్కోవాలి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇమ్మీడియట్ గా వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్? డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ DB. సో వీఆర్ ఇన్ దిస్. Where is the database? This one is the database. Okay. So to find out primary scenario, primary situation, who dropped the table, when dropped the table, right click, reports, schema changes history. బాగా గమనించండి. డేటాబేస్ నేమ్, రైట్ క్లిక్, రిపోర్ట్స్, schema changes history. Okay, in schema changes history, you can see what happened to the table PIT TB. It is dropped on 28/08/2024, 8:37 by Hari. Okay, by seeing this, you can know who has dropped, when has dropped this table. So first of all, immediately you will not restore this table. You tell to the developer and his manager. So this is not a good practice. You should not, first of all, you should not have the drop permission. Drop permission మీకు ఉండకూడదు. సో ఎవరో బై మిస్టేక్ ఇచ్చారు, నేను డ్రాప్ పర్మిషన్ మీకు తీసేస్తున్నా. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, I need approval. I need approval from your manager. So you did this, you need restore. సో అప్రూవల్ తీసుకురండి మీ బాస్ నుంచి, తర్వాతనే నేను రీస్టోర్ చేస్తాను అని చెప్తారు. So they will go to their manager and their boss and they will explain the situation. Then he will give you approval. Then you will CC that mail to your manager. Then only you need to restore that. So ఎప్పుడు డిలీట్ అయింది ఇది? 8:37, 8 hours, 8th hour, 37 minutes, 37 seconds. Okay.
సో 37 సెకండ్స్ కూడా మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. మనకు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఓకే మిల్లీ సెకండ్స్ లో కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో సేమ్ టైం చూడండి 8:37:37 ఇది డ్రాప్ అయింది, ఇది డిలే, ఇది క్రియేట్ అయింది టేబుల్. ఈ టేబుల్ క్రియేటెడ్, దిస్ టేబుల్ డ్రాప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ టైం మెన్షన్ చేస్తే డ్రాప్ ఒక్కటే రావచ్చు, క్రియేట్ డ్రాప్ ఈ టేబుల్ రాకపోవచ్చు. అంటే రాకపోయినా పర్లేదు, పోనీ ఈ టేబుల్ రావచ్చు. సో మనకు విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో ఆ టైమింగ్ అనేది కనుక్కోవాలి రిస్టోర్ చేసేటప్పుడు. విత్ ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్ లో టైమింగ్ కనుక్కొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 36 మిల్లీ సెకండ్స్ అనుకో. ఈ 36 మిల్లీ సెకండ్స్ లో మనము ఆ టేబుల్ ని రిస్టోర్ చేస్తాం. అంటే లాక్ బ్యాకప్ ఉంది. సో రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఓకే, రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్స్, లాగ్ 1 లాగ్ 2 ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే లాగ్ 1 లాగ్ 2 లో ఎక్కడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ క్రాష్ అదే టేబుల్ డిలీట్ అయినప్పుడు ఈ లాగ్ బ్యాకప్ మధ్యలో డిలీట్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టైం వచ్చేసి 5, ఇక్కడ టైం వచ్చేసి 6 o'clock ఈ లాగ్ బ్యాకప్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, లేకపోతే ఇంతసేపు లాగ్ బ్యాకప్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఫైన్. సో take it here. సో 5 o'clock డేటాబేస్ లో టేబుల్ డిలీట్ చేసాము. దాన్ని 6 o'clock బ్యాకప్ తీసుకున్నాం, లాగ్ బ్యాకప్. సో ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఇది 4 అనుకోండి టైం. 4 నుంచి 5 వరకు ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయిగా. సో ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో 5 o'clock వరకు మాత్రమే, అంటే ఇది ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో 4 నుంచి 4, 5, 6 3 hours డేటా ఉంది. సో 4, 5, 6 3 hours డేటా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో 5 hour వరకు 5th hour వరకు ఏదైతే డేటా ఉందో లాగ్ బ్యాకప్ మొత్తం చేయం. అంటే ప్రస్తుతానికి కండిషన్ ఏంటంటే లాగ్ బ్యాక్ మొత్తం రిస్టోర్ చేస్తాం, ఈ పాయింట్ వరకు రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ABCDEF GH IJKL MNOP QRST ఇవి ట్రాన్సాక్షన్స్. మనకు J వరకు కావాలి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఈ లాగ్ బ్యాకప్ మొత్తం రిస్టోర్ చేస్తాం, అంటే T వరకు రిస్టోర్ చేస్తాం. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఈ మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ రిస్టోర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ ని J వరకు రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం. అంటే లాగ్ బ్యాకప్ లోపల ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఏ పాయింట్ వరకు కావాలో ఆ పాయింట్ వరకు మాత్రమే రిస్టోర్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ. ఫుల్ లాగ్ బ్యాకప్ ని రిస్టోర్ చేయట్లేదు, లాగ్ బ్యాకప్ లో స్పెసిఫిక్ టైం వరకు మాత్రమే రిస్టోర్ చేస్తున్నాం. అందుకే మనం రికవరీ మోడల్స్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఓకే పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ సింపుల్ రికవరీ మోడల్.
అని చెప్పుకున్నాం. సింపుల్ రికవరీ మోడల్లో ఎవరి 60 సెకండ్స్‌కి లాగ్ ఫైల్ ట్రంకేట్ అయిపోతుంది. సో లాగ్ ఫైల్ ట్రంకేట్ అయినప్పుడు, లాగ్ బ్యాకప్స్ లేనప్పుడు, ఆ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు, ఆ లాగ్ బ్యాకప్‌లో కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు. సో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ట్రంకేట్ అయితే టైమ్ టు టైమ్, ఓకే, యూ కెనాట్ రీస్టోర్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్. అందుకే పాయింట్ ఇన్ టైమ్ అనేది ఫుల్ రికవరీ మోడల్‌లో మాత్రమే పాసిబుల్. కొన్ని కండిషన్స్‌లో బల్క్ లాగ్డ్ రికవరీ మోడల్‌లో కూడా పాసిబుల్. సింపుల్ రికవరీ మోడల్‌లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ABCDEFGHIJ వరకు కావాలి. కానీ మనకు T వరకు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ T వరకు రిస్టోర్ చేసి తర్వాత అన్ని రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం J వరకు. That is called as point in time recovery. Let's see the demo. So we know basic time, right? 8:37:37. అది మనకి ఏ డెవలపర్ డిలీట్ చేసేదని ఎలా తెలుస్తుంది? అదే ఇక్కడ తెలిసింది కదా, స్కీమా చేంజెస్ హిస్టరీలో హరి అనే అతను Okay. డిలీట్ చేశాడు యూజర్ నేమ్. Okay. ఓకే. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, గో హియర్. సో 8:37కి మనకు డేటా డిలీట్ అయింది. సమ్‌వేర్ 8:37:37 ఇక్కడ చూడండి, 8:37లో చాలా జరిగాయి. సో 8:37కి జరిగింది అంటే, సో 8:37 ఇక్కడ 8:36కి వచ్చేయండి. 8:37:03, 8:37:05, 8:37:41. మనకెప్పుడు జరిగింది? 8:37:37కి ఇష్యూ జరిగింది. డిలీట్ అయింది 8:37:37. ఓకే. ఇక్కడ 8:37:41 అంటే ఇక్కడికి ఇంకా డిలీట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకునే టయానికి డిలీట్ అయిపోయింది. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. ఓకే. సో ఇక్కడ 8:37:05, 06, 07, 08, 09 తర్వాత ఎప్పటి వరకు 37 వరకు 37th మినిట్ డిలీట్ అయిపోయింది. డిలీట్ అయిన తర్వాత 38, 39, 40, 41 జరిగింది. అంటే ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో నేనేమంటానంటే 37:41 copy this one too. 37:05, 06, 07, 08, సో 37 ఇక్కడ మనకు డిలీట్ అయింది. సో 37లో కూడా మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ మిల్లీ సెకండ్స్. 37.05 ఉంది. జస్ట్ సో ఇది 07, ఓకే. 37 తర్వాత 05, 41. సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఓకే 37 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇక్కడ డ్రాప్ అయింది. మనం ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. సో మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బ్యాకప్ తీసుకున్నాం? 05 నుంచి 41 వరకు. 05 నుంచి అంటే ఇక్కడి నుంచి
ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు. సో ఇదంతా బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. సో ఈ బ్యాకప్ లో మనకి 6th millisecond నుంచి 41 milliseconds వరకు డేటా ఉంది. ఓకే, సో మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే లెట్ మీ షో యూ ఇన్ అనదర్ వే. మిల్లీసెకండ్స్ 05 నుంచి ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ. తర్వాత బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాం? 41 ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. సో ఈ బ్యాకప్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 6th millisecond నుంచి 41 milliseconds వరకు ఉంది. Do you agree with me? ఎస్. ఓకే, మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ డిలీట్ అయింది. సో నేనేం చేస్తానంటే 6th నుంచి 41 వరకు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఫస్ట్ రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత ఈ 40, 39, 38 ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని డిలీట్ చేస్తా. ఇంతవరకు మాత్రమే రీస్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ టు డూ ఇట్. ఓకే, సో మన దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది కదా. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఫస్ట్ చెక్ చేస్తాం. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్? ఓకే, టు చెక్ డ్రాప్డ్ LSN ఫ్రమ్ లాగ్ బ్యాకప్. లాగ్ బ్యాకప్ అంటే మీరు లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోలేదు అనుకోండి, ఇది వాడతారు. సో మీకు ఒక కమాండ్ గుర్తుందా? స్టార్టింగ్ లో మనం చెప్పుకున్నాం, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ FN_, dblog null, null. ఇది ఎక్కడైనా విన్నట్టుందా? ఏం చేస్తుంది ఇది? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటది. అంటే ఈ కమాండ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ చూడొచ్చు మనం. అంతేనా? అది క్లియర్? Yeah. సో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ లో ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంటది, స్టార్టింగ్ ఆపరేషన్ టైం, కరెంట్ LSN, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్ నుంచి LOP బిగిన్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఏం జాబు, ట్రాన్సాక్షన్ డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్. సో ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ అని కూడా ఒకటి ఉంటుంది చూడండి. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంది, where is transaction name? Okay, let me check this first. So you will not find anything here because already బ్యాకప్ తీసేసినాం. బ్యాకప్ తీయకపోయింటే ఇందులో కనిపించేది. బ్యాకప్ తీస్తే ఏమవుతుంది? బ్యాకప్ తీయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్స్ అన్ని ట్రంకేట్ అయిపోతాయి. అంతే కదా, లాగ్ బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత. సో ఆ లాగ్ ఫైల్ నుంచి ఇవన్నీ రికార్డ్స్ ట్రంకేట్ అవుతాయి కదా బ్యాకప్ లో సేవ్ అయిన తర్వాత. మీకు గుర్తుందా ట్రాన్సాక్షన్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్? ఎస్. ఓకే, సో బ్యాకప్ ఆల్రెడీ తీసాం మనం. ఇష్యూ జరిగిన తర్వాత బ్యాకప్ తీసాం. బ్యాకప్ తీస్తే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్స్ అన్ని ట్రంకేట్ అయిపోయినాయి, మనకు అవసరమైనవన్నీ. సో ఇందులో కనిపించట్లేదు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ అనేది ఎక్కడుందో చూపిస్తా చూడండి. టూ డ్రాప్ begin time.
దిస్ ఇస్ బిగిన్ టైం, దిస్ ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్. ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ ఏదైనా ఉంటే నేమ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇందులో డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ అనే నేమ్ తో మనం సెర్చ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు అర్థమైపోయింది, ఇది ఆల్రెడీ ఎప్పుడో జరిగిపోయింది. సో యాజ్ పర్ అవర్ సిచ్యువేషన్ వి రిలీజ్డ్ ఆన్ మండేకి ఆల్రెడీ 1 2 3 4 5 6 7 8 లాగ్ బ్యాకప్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనము డైరెక్ట్ రికార్డ్స్ లో చెక్ చేయడం ఉపయోగం లేదు. మనం ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? 37 తర్వాత 41 లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది. 41 మిల్లీ సెకండ్స్ కి లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. ఆ లాగ్ బ్యాకప్ లో చెక్ చేయాలి. సో 41 ఇక్కడ ఈ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకొని ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చెక్ చేస్తే ఎప్పుడు డిలీట్ అయిందనే ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది. ఎలా చెక్ చేయాలి? ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. ఈ కమాండ్స్ అన్ని అన్డాక్యుమెంటెడ్ కమాండ్ దిస్ వన్, కానీ మనము ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. fn_db fn_dump_db log. ఓకే, దిస్ ఈస్ fn_db log. డంప్ అంటే ఏంటంటే లాగ్ బ్యాకప్ అని చెక్ చేయడానికి. విచ్ లాగ్ బ్యాకప్? దిస్ వన్. కాపీ దిస్, పేస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడు ఏం స్టార్ట్ అయింది? డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ అనే ఆపరేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్స్ కావాలా అని చెప్తున్నాం. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, మన కరెంట్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఏంది ఇది? ఆపరేషన్ బిగిన్. ఓకే, బిగిన్ టైం 8:37:37:037 మిల్లీ సెకండ్స్. ఓకే, తర్వాత డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్, ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్ఐడి, హూ డ్రాప్, ఇక్కడ కూడా మనకి ఎవరు డ్రాప్ చేశారో తెలుస్తుంది. సో నోట్ దిస్ ఆల్ పాయింట్స్. What is current LSN? Copy. This is current LSN. Next, begin time. Copy this. Begin time. Next, transaction SID. Copy this. Transaction SID. Previous LSN అక్కర్లేదు, జీరోనే ఉంది. ఓకే, హూ డ్రాప్డ్. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఫస్ట్ నోట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, నోట్ చేసుకున్న తర్వాత రీస్టోర్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎలా చేస్తాం? రీస్టోర్ జనరల్ గా ఎలా చేస్తాం? ఫుల్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ 1, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, డిఫరెన్షియల్ 4, ఓకే, డిఫరెన్షియల్ 3, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఓకే, తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్స్, లాగ్ బ్యాక్ 8, లాగ్ బ్యాకప్ 9, తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్ 10 లో నుంచి మనకు అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతవరకే పాయింట్ ఇన్ టైం, ఎగ్జాక్ట్ టైం వరకు రిస్టోర్ చేస్తాం. ఆర్ యు క్లియర్? లెట్స్ సీ. Yes, sir. సో ఫస్ట్ మనం ఈ రీస్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా పెట్టుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ హెచ్ఓబిటి ఐడి అని ఒకటి ఉంటుంది. ఈ హెచ్ఓబిటి ఐడిని మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఎగ్జాక్ట్ టేబుల్ డిలీట్ అయింది అదే కాదా అని తెలుసుకోవడానికి. సో సేమ్ లాగ్ బ్యాకప్ ఉంది కదా, మనం ఏదైతే ఇందాక చెక్ చేసామో సేమ్ లాగ్ బ్యాకప్ లోంచి ఈ హెచ్ఓబిటి ఐడి కూడా తీసుకోవచ్చు. టేబుల్ నేమ్ ఏది తెలుసుకోవడానికి. ఓకే, కమ్ హియర్, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇవ్వాలి. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి
Copy this. So copy this one. We will check after restore. This is the object. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి డిలీట్ అయిన డ్రాప్ అయ్యి మనం రిస్టోర్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ సేమా కాదా అనేది ఈ ఐడితో మనం గుర్తుపట్టవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ కమ్ టు backup situations. So what are the backups required for us? Go here, execute this. We need last full backup. What is the last full backup? T, full backup. This one is the last full backup. Sunday full backup. Copy this. Copy. So మనం ఇక్కడ నోట్ చేసుకుందాం. This is full backup. Done. తర్వాత ఎప్పుడు జరిగింది? 8:41. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు? ఇది థర్స్డే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ డన్. తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్స్ ఏం కావాలి? సో దిస్ వన్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు క్లియర్. తర్వాత ఏంటి? ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో నుంచి 37 సెకండ్స్ 37 మిల్లీ సెకండ్స్ 37 మిల్లీ సెకండ్స్ 8:37:37 0:37 వరకు మాత్రమే మనం రిస్టోర్ చేయాలి. సో ఈ లాగ్ బ్యాకప్ ఫైనల్ లాగ్ బ్యాకప్. ఇది పాయింట్ ఇన్ టైం. ఓకే ఓకే, కమ్ హియర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈ లాగ్ బ్యాకప్ లో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి? ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫైల్ లిస్ట్ ఓన్లీ, హెడర్ ఓన్లీ చెక్ చేసుకోవాలి. యాజ్ పర్ రిస్టోర్ బేసిక్స్ we check restore header only from disk equal to ఫైల్ లిస్ట్ ఓన్లీ, హెడర్ ఓన్లీ. ఈ రెండు కమాండ్లు చెక్ చేసుకుంటే ఓకే, ఫైల్ లిస్ట్ లో సింగిల్ బ్యాకప్ ఉంది, బ్యాకప్ సెట్ ఒకటే ఉంది. సో ఐఎంపీడిబి లాగ్ రెండు ఉన్నాయి. డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్, ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ లేవు. ఓకే, కమ్ హియర్. రిస్టోరింగ్ స్టార్ట్స్. రిస్టోర్ ఫుల్ బ్యాకప్. రిస్టోర్ డేటాబేస్ నేమ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామో చూడండి. డేటాబేస్ నేమ్ ఏంటి? ఐఎంపీడిబి. ఆల్రెడీ ఐఎంపీడిబి ఉంది. సో ఇందులో ఆల్రెడీ ట్రాన్సాక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే. ఇప్పుడు గనుక మనము ఈ పాయింట్ వరకు రిస్టోర్ చేస్తే ఈ ఫ్రైడే ట్రాన్సాక్షన్స్, సాటర్డే ట్రాన్సాక్షన్స్, సండే, మండే ట్రాన్సాక్షన్స్ పోతాయి. సో మనం ఏం చేస్తాం? ఇంపార్టెంట్ ఐఎంపీడిబిని మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయట్లేదు. సో కొత్త డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సేమ్ నేమ్ తో. ఐఎంపీడిబి కాపీ డేటాబేస్, సేమ్ నేమ్ కాదు, వేరే నేమ్. సో వేరే డేటాబేస్ యూజింగ్ దిస్ బ్యాకప్. ఓకే, ఫ్రమ్ డిస్క్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ బ్యాకప్? దిస్ వన్ ఇస్ ద ఫుల్ బ్యాకప్. కాపీ దిస్. మీకు ఏ టైంలో డౌట్ వచ్చినా అడగండి, అలాగే ఉండద్దు. ఓకే, డన్. With move IMPDB to location. Which location? So C program files, MS SQL 16, SQL Server, MS SQL data, IMPDB. Okay. So IMPDB log, IMPDB copy. Just rename చేస్తున్నా చూడండి. With move ఆప్షన్ వాడుతున్నా. ఎందుకు? కొత్త డేటాబేస్. సో ఇది అక్కర్లేదు, నో అన్లోడ్. విత్ నో రికవరీ. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, నో రికవరీ. సో నేను రిస్టోర్ చేయమంటారా?
ఆర్ వి గుడ్? ఓకే సార్. మీకు అర్థమవుతుందా సినారియో మనం ఏం చేస్తున్నామో? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్ later. So first let me restore this. 1, 2, 3. Something happened. System cannot find path specified. Just a minute. Okay. So go to this location, 2022, right? Copy this location, give it here. Okay, now it will recognize. Okay, restore completed. Refresh. Important db underscore copy. Where is it? It is in restoring state. Okay, fine. So next ఏం చేయాలి? Latest differential backup. What is latest differential backup? This one. So restoring full backup అయిపోయింది. Restoring latest differential backup. Done. With no recovery, మిస్ అయినాం. నో రికవరీ కంపల్సరీ పెట్టాలి లాస్ట్ ఫైల్ వరకు. వీలైతే అన్నిటికీ నో రికవరీ పెట్టండి. ఓకే, సో ఐఎమ్ రిస్టోరింగ్ దిస్ ఆల్సో. ఎగ్జిక్యూటెడ్. డన్. తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్, రీసెంట్ లాగ్ బ్యాకప్స్ అన్ని. దిస్ వన్ ఇస్ దట్ రీసెంట్ లాగ్ బ్యాకప్. విత్ నో రికవరీ. ఫైల్ సేమ్ సింగిల్ ఫైలే ఉంది. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. స్టాట్స్ ఫైల్. Execute this. ఓకే, సో అప్ టు లాగ్ బ్యాకప్ 9 వరకు మనం రిస్టోర్ చేసాం. ఆ లాగ్ బ్యాకప్ 10 చూడండి, లాగ్ బ్యాకప్ 9 ఉంది. ఆ లాగ్ బ్యాకప్ 10 లో నుంచి మనకు అవసరమైన టైమింగ్ వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫైనల్ లాగ్ బ్యాకప్ 10. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే టైం ఏదైతే టైం మనం నోట్ చేసుకున్నామో విత్ దిస్ ఇస్ ద టైం. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్ టైంలో 37 కి డిలీట్ అయింది కదా, నేను 36 ఇస్తా. ఒక్క మిల్లీ సెకండ్ లో ఒక్క పాయింట్ తక్కువ ఇస్తా. 37 కి డిలీట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్, నేను ఇక్కడ 36 ఇచ్చా. ఓకే, సో ఈ లాగ్ బ్యాకప్ 10th లాగ్ బ్యాకప్ లో నుంచి ఈ టైం వరకు స్టాప్ అట్ అనేది కమాండ్. మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్వ్యూలో హౌ యూ కెన్ డూ పాయింట్ ఇన్ టైం రికవరీ అంటే ఐ విల్ రిస్టోర్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ఆల్ లాగ్ బ్యాకప్స్, and whenever the object deleted, after that point, whatever the log backup taken, from that log backup, I will use stop at command. So, మొత్తం ఈ డేటా టైంలో ఎగ్జాక్ట్ టైం వరకు ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేశారో ఒక్క మిల్లీ సెకండ్ కంటే ముందు నేను ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఆపేస్తా. ఏమవుతుంది? So first it will restore 38, 39, 40 also. Then stop at ఎక్కడైతే పెట్టారో అక్కడి వరకు రివర్స్ ఆర్డర్ లో డిలీట్ చేస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్స్ ని.
సో ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ వరకు మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. లెట్స్ సీ దిస్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ రైట్ ఫార్మాట్. This one, you have to mention this T0 T 0837036. Okay, let's go here with recovery. చూడండి లాస్ట్ ది కాబట్టి విత్ రికవరీ పెట్టే, ఇంతవరకు నో రికవరీ పెట్టే. Restore this, execute. What happened? Stop at parameter. Invalid value. So this is command mismatch. Let's correct it. So if you have any doubts on command, give it to ChatGPT, tell it, correct it. So if there are any minor mismatches, it will give you the exact command. Okay, now let's execute this. It was executed successfully. So ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేయండి. ఓకే, ఇంప్ డిబి, ఇంపార్టెంట్ డిబి, టేబుల్స్ లిస్ట్. మనకు అవసరమైన టేబుల్ PIT_TB. ఆ టేబుల్ లేదు. ఇక్కడికి వెళ్ళండి. ఆ టేబుల్ ఉందా? సో ఈ టేబుల్లో ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేద్దామా? 13 rows ఉండాలి. 13 rows ఉన్నాయా? సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మిస్ అయినప్పుడు మనం ఇలా రీస్టోర్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకొస్తాం. తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది ఈ డేటాబేస్ లో కాదు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, ఎలా చేస్తాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో ఫస్ట్ ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. ఇక్కడ 2 సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఒక సినారియో ఏంటంటే టైమింగ్, స్టాప్ అట్ అనేది కూడా రిలయబుల్ కాదు. అంటే ఇంకా పర్ఫెక్షన్ కావాలంటే వీ కెన్ యూజ్ స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్. స్టాప్ అట్ మార్క్ అని 2 కమాండ్స్ ఉంటాయి. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ అంటే ఏంటంటే, సో స్టాప్ అట్ అంటే ఏంది? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ పాయింట్ వరకు ఆగిపోమని. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ అంటే ఏంటంటే, LSN నెంబర్ తీసుకున్నాం కదా, ప్రతిదీ LSN నెంబరే. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి LSN నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఒక LSN ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక LSN ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక LSN ఉంటుంది. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి LSN నెంబర్ ఉంటుంది. ఈ 37th ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మనం డిలీట్ చేసినాం. నేనేం చేస్తానంటే, ఇక్కడ డిలీట్ చేసినాం కదా, ఈ LSN నెంబర్ తీసుకొని ఈ LSN నెంబర్ కంటే ఒక్క స్టెప్ బ్యాక్ సైడ్ వరకు రీస్టోర్ చేయండి, అంటే ఇంతవరకు రీస్టోర్ చేయండి అని చెప్తా. అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ నానో సెకండ్స్ తో సహా వస్తుంది డేటా. ఈ స్టాప్ అట్ మార్క్ పెట్టాం కదా, ఈ స్టాప్ అట్ మార్క్ బదులు స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ మెన్షన్ చేయొచ్చు. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు LSN నెంబర్ ఇవ్వాలి. LSN నెంబర్ ఎక్కడ ఉంది? మనం నోట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. దిస్ వన్ ఈస్ LSN నెంబర్. కాపీ దిస్. సో అనదర్ ఆప్షన్ ఈస్ స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ ఈక్వల్ టు. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ LSN నెంబర్ ఇస్తే సరిపోదు, దాని ముందర అది LSN అని కీవర్డ్ టైప్ చేయాలి. LSN, ఓకే, దిస్ వన్ కోలన్ 0x. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మాట్. సో మనం ఇది ఇవ్వకుండా ఓకే స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ పెట్టి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్. ఆర్ యు క్లియర్?
ఓకే సార్. Do you have any doubts over here? కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు డౌట్ ఉంది. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ రికవరీ. మీకు కావాలంటే నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయమంటే ఇప్పుడే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. డూ యూ వాంట్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ వన్ మోర్ టైమ్? చెప్పండి సార్. ఓకే. సో లెట్స్ చేంజ్ ద డేటాబేస్ నేమ్. So IMPDB. So I'll make it Ashok DB. Replace all. So scenario is simple. So we are taking every day differential backup, daily 2 log backups, every Sunday full backups. Somewhere around Thursday కాకపోతే ఫ్రైడే పెట్టుకుందాం ఈసారి. ఫ్రైడే ఏదో టైంలో డిలీట్ అయింది. సో ఫస్ట్ సినారియో నేను రీక్రియేట్ చేస్తాను. DB created. ఫుల్ బ్యాకప్. సో ఇదంతా నేను సినారియో రీక్రియేట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఏం చేస్తున్నానంటే యాక్చువల్‌గా అయితే డైలీ సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. మండే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. సో సండేకి, మండేకి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా! చూడండి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్‌ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. తర్వాత మళ్ళీ సండే లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. సో మళ్ళీ సండే ఇంకో లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. తర్వాత మండే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. అంటే మనం ఊహించుకొని మండే చేస్తున్నట్టు చేస్తున్నాం. తర్వాత ఏవో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే టేబుల్‌లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయి. ఓకే. మళ్ళీ కొన్ని లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయి. మళ్ళీ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇది రీక్రియేట్ చేస్తున్నా. ఎవరి బ్యాకప్ తర్వాత కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్. థర్స్‌డే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఓకే. తర్వాతొచ్చేసి సో హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దేర్? లెట్ మీ చెక్ దిస్. 12 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంతవరకు ఎంటర్ చేశా. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అయిపోయింది. సో హౌ మెనీ లాగ్ బ్యాకప్స్ టేకెన్? లెట్స్ చెక్ దిస్. సో ఈ కమాండ్ చాలా యూజ్‌ఫుల్ కమాండ్ మీకు ఇచ్చా ఆల్రెడీ. సో హియర్ థర్స్‌డే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ వరకు తీసుకున్నా. ఓకే. థర్స్‌డే. సో వేర్ ఈస్ డిఫరెన్షియల్? ఇక్కడి వరకు తీసుకున్నా. ఇది ఎంటర్ చేశా. లాగ్ బ్యాకప్ ఇంకా తీసుకోలేదు. లెట్ మీ టేక్ లాగ్ బ్యాకప్. డన్. ఓకే. సో ఇన్సర్టింగ్ సమ్ మోర్ డేటా. డన్. థర్స్‌డే లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. యాస్ పర్ అవర్ ఫ్రైడే కదా! సో ఈ డిలీట్ అనేది ఇక్కడ చేయట్లేదు నేను. ఫ్రైడే చేస్తున్నా. ఎప్పుడు చేస్తున్నా? ఇక్కడ చేస్తున్నా.
log 9 వరకు తీసుకున్న బ్యాకప్స్, రైట్? log 9, వేర్ ఇస్ log 9? log 9 వరకు బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ log 10, log 9 ఇంతవరకు బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైతే డ్రాప్ చేస్తున్నానో ఆ డ్రాపింగ్ తర్వాత పెడుతున్నాం. ఓకే, సో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇందులో? PATT 12 రోస్ ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. థర్టీన్త్ రో. ఓకే, డన్. Inserted. What happened? సార్ కమాండ్ వైజ్ కాకుండా గ్రాఫికల్ గా చేయలేము. గ్రాఫికల్ గా చాలా కష్టం. అంటే ఇది సినారియో క్రియేటింగ్. ఇది గ్రాఫికల్ గా చేయడం అంటే మనం డైలీ తీసుకుంటూ ఉంటాం బ్యాకప్స్. సో ఇప్పటికిప్పుడు మీకు డెమో కోసం తీసుకుంటున్నా. వాస్తవానికి అయితే మనకి ఈ బ్యాకప్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇష్యూ జరిగినప్పుడు మనం బ్యాకప్కి వెళ్తాం అంతే. సో ఈ బ్యాకప్లన్నీ డైలీ తీసుకోము కదా. ఈ బ్యాకప్లన్నీ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాకప్ ఫైల్స్ సీరియల్లో క్రియేట్ చేయడం కోసం నేను ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే. ఓకే, సో ఇష్యూ జరిగినప్పుడు అంతకుముందు ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో దాన్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. It went to MSDB. Twelve ఉన్నాయి. 13th record. Where is 13th record? Here it is. Insert it. Done. తర్వాత థర్స్డే లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. డన్. తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం వన్ మోర్ రికార్డ్. దిస్ వన్ ఆల్సో PA2PV. డన్. కాలమ్ నేమ్. So what was the column name? ID description. ఫ్రైడే మనకి ఇష్యూ జరిగింది. ఓకే, ఫ్రైడే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. డన్. తర్వాత టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్ 11. Done this one also. Log backup 11 తర్వాత టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. Execute this. Okay. Now come here. సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి ట్రాన్సాక్షన్స్? 20 ఉన్నాయి. 20 అంటే సో నెంబర్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది. 18 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. 18 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు నేను టేబుల్ని డ్రాప్ చేస్తున్నా. టేబుల్ని డ్రాప్ చేయడము, ఇంకో టేబుల్ని క్రియేట్ చేయడం సేమ్ టైంలో చేస్తున్నా. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ నేను లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నానా? ఇంకా తీసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని చెక్ చేసినారంటే ఇమ్మీడియట్ గా డిలీట్ చేసినారు, ఇమ్మీడియట్ గా మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసినారు.
FN_DB లాగ్ LL కొట్టారంటే ఇమ్మీడియట్ గా మీకు తెలిసిపోతుంది. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఇంకా డిలీట్ అవ్వలేదు. మీకు అర్థమైందా? ఇది కామన్ కమాండ్. సో ఏం చేస్తున్నా నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ FN_DB LL కొట్టి వేర్ ఇది యాడ్ చేస్తున్నా అంతే. డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడుందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చూపిమని ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ చూపించేస్తుంది. ఎందుకు? మనం ఇంకా లాగ్ బ్యాకప్ తీలే. లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తే డిలీట్ అయిపోతుంది ట్రాన్సాక్షన్. ఆర్ క్లియర్? ఓకే సార్. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంకా నేనేం చేస్తానంటే లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తా చూడండి. డిలీట్ అయిన తర్వాత డ్రాప్ టేబుల్ అయిపోయింది. ఓకే. సో ఐ క్రియేటెడ్ అనదర్ టేబుల్, రైట్? ఫైన్. నెక్స్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ తీస్తున్నా. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ గో అండ్ చెక్ నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్స్. ఇప్పుడు మీకు కనిపించదు చూడండి. ఓకే, ఇంకా కనిపిస్తుందా? లాగ్ బ్యాకప్ తీసామా? లాగ్ బ్యాకప్ 11, లాగ్ బ్యాకప్ 12. లాగ్ బ్యాకప్ 12 ఎప్పుడు తీసాము? డ్రాప్ టేబుల్, log backup 12. Okay. So let's insert some more records. Okay. So database name change అవుతుంది. User show DB. Done. Execute this. They completed. Take differential backup. Done. Insert some more values. So take log backup. Now go and check that command. ఓకే. లాగ్ బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత యాక్చువల్‌గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రంకేట్ అయిపోతాయి. సో వెంటనే జరిగితే మనం ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో కొన్ని లాగ్ బ్యాకప్‌ల తర్వాత చూస్తే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు మనకి. ఓకే. ఆ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పటివరకు ఏం జరిగింది మనకి? టోటల్ 13 లాగ్ బ్యాకప్స్ తీసుకున్నాం. వెరీ గుడ్. వేర్ ఈజ్ లాగ్ బ్యాకప్? 13 బ్యాకప్ లాగ్ 13. ఓకే. తర్వాత బ్యాకప్ లాగ్ ఇంకో లాగ్ బ్యాకప్ 14th కూడా తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇది సినారియో రీక్రియేషన్. ఈ సినారియో అంతా ఆల్రెడీ మీకు జరిగే ఉంటుంది. డన్. ఓకే, డన్. నౌ కమ్ టు ద టాపిక్. నేనేం చెప్తున్నానంటే మీకు, సో నేను ఇలా చేస్తున్నా. ఓకే. ఎప్పుడు డిలీట్ అయిందో కూడా తెలియదు మనకి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రైడే అని చెప్పా. ఒక డెవలపర్ మీ దగ్గరికి వచ్చాడు. ఈ డేటాబేస్ లో PIT అని ఒక టేబుల్ ఉండాలి, ఆ టేబుల్ కనిపించట్లేదు అన్నాడు. మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఇవన్నీ మర్చిపోం. వెంటనే ఏం చేయాలి మనం? Go to scheme, database schema. రైట్ క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్, రిపోర్ట్స్, స్కీమా చేంజెస్, హిస్టరీ. ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు ఒక టైం ఐడియా వస్తుంది ఏం జరిగింది అనేది. PIT టేబుల్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? 9/19కి. ఎప్పుడు డిలీట్ అయింది? 9/27/35కి. ఎవరు డిలీట్ చేశారు? హరి యూజర్. PIT TB1 ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? 9/27/35 సేమ్ టైంలో
డిలీట్ అయింది, క్రియేట్ అయింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక టైం ఐడియా ఉంది, 9:27. ఇప్పుడు గో టు బ్యాకప్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బ్యాకప్స్ లిస్ట్కి వెళ్ళాలి. సో ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. టైమింగ్ ఎప్పుడు మనకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ 9:27:35. సో 9:27:35కి 27:35 అంటే ఈ లాగ్ బ్యాకప్ తర్వాత ఈ లాగ్ బ్యాకప్ కి ముందు. మీ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? కనిపిస్తుందా ఇది? ఈ లాగ్ బ్యాకప్ నెంబర్ ఎంత? 11. 11. సో 11 తర్వాత 28 9:26 ఎప్పుడు డ్రాప్ అయింది? 9:27. సో డ్రాప్ అయిన తర్వాత లాగ్ బ్యాకప్ తీసారా? 28కి తీసాం. అంటే ఈ బ్యాకప్ తీసిన తర్వాత ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, ఈ బ్యాకప్ లోపల ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సో ఎప్పుడు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందా క్లియర్ గా? సో దిస్ ఈజ్ బ్రేకింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ లాస్ట్ ఏంటి? సండే. దట్ ఈస్ ది లాస్ట్ సండే. విచ్ వన్? Which one? D. This one, right? Yes. Okay. Last full backup. According to our diagram, what is the last full backup? Sunday full backup. Okay. Go to Sunday full backup. This one is last full backup. Copy this. So, అన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఇక్కడ రాసి పెట్టుకోవాలి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి? This one, అయ్యో. 204. సో మనకి ఇన్సిడెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది? 12 ఇక్కడ జరిగింది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఇదేనా? కాపీ దిస్, పేస్ట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. నెక్స్ట్, సో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇక్కడ. మనకు కావాల్సిన లాగ్ బ్యాకప్స్ ఏంటి? లాస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ ఇది. లాగ్ బ్యాకప్ ఫైనల్ గా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అంటే డిలీట్ అయిన తర్వాత తీసిన లాగ్ బ్యాకప్. 27 కి డిలీట్ చేసాం, 28 కి లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. టేక్ దిస్ లాగ్ బ్యాకప్. పాయింట్ ఇన్ టైం లాగ్ బ్యాకప్. సో బ్యాకప్స్ అయితే తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ కావాలి. ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఇందాక హెచ్ఓబిటి చెక్ చేయలేదు, ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ లాగ్ బ్యాకప్ ఇవ్వాలి. ఏ లాగ్ బ్యాకప్ ఇవ్వాలి? డిలీట్ అయిన తర్వాత తీసిన లాగ్ బ్యాకప్ ఇచ్చాము. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, సో డిలీట్ అయిన తర్వాత తీసిన లాగ్ బ్యాకప్ లో మనకు కావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్ కి ఎక్కడ డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది? ఇక్కడ ఈ టైమింగ్. సో నోట్ దీస్ పాయింట్స్. ఏమేం పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ? కరెంట్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, కాపీ దిస్. తర్వాత బిగిన్ టైం, కాపీ దిస్. తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్ఐడి, కాపీ దిస్. ప్రీవియస్ ఎల్ఎస్ఎన్ అక్కర్లేదు. ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, కాపీ దిస్.
ఓకే. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడితో మనము ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తెలుసుకోవచ్చు. ఇది మనం ఇందాక చెక్ చేయలేదు. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. రిస్టోర్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ఇదే కాదా అని చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే. బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వలేదు. లాగ్ బ్యాకప్ నేమ్. సో ఇది లాగ్ బ్యాకప్. ఇది వేరేది ఇచ్చున్నాం. Copy this. Done. సో మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేసింది. ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబరు, టైము, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, ప్రీవియస్ ఎల్ఎస్ఎన్, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అన్ని బ్యాకప్లు రెడీగా పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు రిస్టోర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, అసలు అందులో ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని హెడర్స్ అంటే ఎన్ని బ్యాకప్ సెట్లు ఉన్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం? ఈ 2 కమాండ్లు. రిస్టోర్ హెడర్ ఓన్లీ, రిస్టోర్ ఫైల్ లిస్ట్ ఓన్లీ. సో ఎప్పుడు మీరు రిస్టోర్ చేయాలన్నా ఖచ్చితంగా ఈ 2 ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు చెక్ చేయాలి? ఇక్కడ మనము మూవ్ వాడుతున్నాం. విత్ మూవ్ అన్నప్పుడు మనము లాజికల్ ఫైల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. ఆ లాజికల్ ఫైల్ నేమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫైల్ లిస్ట్ ఓన్లీలో ఉంటాయి. అలాగే బ్యాకప్ సెట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఆ బ్యాకప్ సెట్లు ఎక్కడ ఉంటాయి? హెడర్ ఓన్లీలో ఉంటాయి. ఓకే, సింగిల్ బ్యాకప్ సెట్ ఉంది విత్ ఫైల్ పొజిషన్ 1. సింగిల్ ఉన్నప్పుడు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఫైన్. నెక్స్ట్ 2 ఫైల్సే ఉన్నాయి. నో ప్రాబ్లం. కమ్ హియర్, కన్స్ట్రక్ట్ రీస్టోర్ స్టేట్మెంట్. Restore database name from disk equal to what is the full backup name? This one. Okay, done. So Ashok DB, program files, Microsoft SQL Server, MS SQL. Okay, ఇదంతా కరెక్ట్ గానే ఉందనుకుంటా. ఒకవేళ లేకపోతే మళ్ళీ చేద్దాం చూసి. సో అశోక్ DB అనేది లాజికల్ ఫైల్ నేమ్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం? అశోక్ DB కాపీగా మారుస్తున్నాం. అశోక్ DB లాగ్ అనేది లాగ్ ఫైల్ నేమ్, లాజికల్ నేమ్. లాగ్ ఫైల్ లాజికల్ నేమ్ ని ఈ కాపీగా మారుస్తున్నాం _. ఓకే, మిగతా అంతా సేమ్ టు సేమ్. సో రిస్టోర్ బిగిన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక్కసారి రీక్యాప్ చేస్తా చూడండి మనకు ఏం జరుగుతూ ఉందో. సో టైం టు టైం మనం బ్యాకప్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఎప్పుడో టేబుల్ డిలీట్ అయింది. అది ఎప్పుడు డిలీట్ అయిందో కూడా మనకు తెలియదు. స్కీమా చేంజెస్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే సమ్వేర్ అరౌండ్ వాట్ ఈస్ ద టైమింగ్ 9:27కి జరిగింది అని తెలిసింది. ఈ 9:27 తర్వాత తీసిన లాగ్ బ్యాకప్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసినాం. ఆ లాగ్ బ్యాకప్ ఇది. ఈ లాగ్ బ్యాకప్ ని క్వైరీ చేసి ఎగ్జాక్ట్ టైము, కరెంట్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబరు, ఎగ్జాక్ట్ టైము, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఏం చేసినామంటే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినాం. సో మనకు అర్థమైపోయింది ఇక్కడ డిలీట్ అయిందని. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, లాగ్ బ్యాకప్ 11, ఈ 3 రిస్టోర్ చేస్తున్నాం. అది మనం చేసేది ఇప్పుడు. సో లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ దిస్ వన్, రిస్టోర్ దిస్. ఓకే, తర్వాత లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ దిస్ వన్. Restore this. Done. Last log backup. This one. Multiple log backups unte multiple log backups with no recovery పెట్టాలి. So full backup అయిపోయింది, డిఫరెన్షియల్ అయిపోయింది, లాగ్ బ్యాకప్. No recovery, stats 5. Okay, execute this. ఓకే, ఇప్పటి వరకు అంతా పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఎలా చేస్తామో అలాగే చేశాం. ఫైనల్ లాగ్ బ్యాకప్ మాత్రం ఏం చేస్తామంటే, ఫైనల్ లాగ్ బ్యాకప్ అంటే L11 లో మనకు L11 వరకు ఓకే, L11 తర్వాత L12 లోపల డిలీట్ అయింది ఆబ్జెక్ట్. సో
దాన్ని పాయింట్ ఇన్ టైం లాగ్ బ్యాకప్ అంటారు. దాన్ని ఏం చేసుకుంటాం, ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. LSN నెంబర్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ అవర్ LSN నెంబర్, కరెంట్ LSN నెంబర్, కాపీ దిస్. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్. స్టాప్ అట్ మార్క్ వాడచ్చు టైమింగ్ ఇచ్చి, కానీ పోయినసారి మనం స్టాప్ అట్ మార్క్ వాడినాం 1 millisecond ముందు. ఇక్కడ స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ పెడుతున్నా, ఎగ్జాక్ట్ LSN నెంబర్ ఇస్తున్నా, ఎక్కడైతే డిలీట్ అయిందో స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఆ బ్యాకప్ ఇచ్చే లాగ్ 12. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఏం జరుగుతుంది? సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రిస్టోర్ అవుతాయి, తర్వాత మనకి ఏ పాయింట్ కావాలో ఆ పాయింట్ వరకు రీడో అవుతాయి, డిలీట్ అవుతాయి. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఎంత వరకు కావాలి, 9:27:35 milliseconds. So I'm doing this. Ready, 1, 2, 3, go. Okay. So with recovery, I have mentioned, go to Ashok copy database. Ashok copy, tables list. So here go to tables list. So PIT table మనకు కావాలి, ఈ టేబుల్ కావాలి, ఈ టేబుల్ ఇక్కడ లేదు. సో ఈ టేబుల్లో మనకు కావాల్సిన రికార్డ్స్ అన్ని వచ్చినాయా? డిలీట్ చేసే ముందు వరకు మనకు 18 రికార్డ్స్ ఉంది, 18 రికార్డ్స్ వచ్చేసినాయి. This is how you do point in time recovery. Are you clear? Yes, but I think we need Yes, sir. practice. You need practice. First of all, you need theory. థియరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, స్టెప్ 1, go to schema changes history. Find out rough time. Okay. Then go to the log backup that had taken after deleting the table. First schema changes history లోకి వెళ్ళి రఫ్ టైమ్ ఆఫ్ డిలీటెడ్ టేబుల్ డిలీట్ చేసిన టైం తెలుసుకుంటాం. ఆ టైం తర్వాత తీసిన లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాం. గో టు ద లాగ్ బ్యాకప్ దట్ హ్యాడ్ టేకెన్ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ద టేబుల్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, యూజ్ FN_DB dump_DB log. అదే కదా కమాండ్. FN_dump_DB log. Okay. Use this command to find out the exact LSN number when table has deleted, or exact time with milliseconds when the table deleted. ఓకే, ఇంతవరకు అయిపోయిందా? ఇంతవరకు మీకు ఐడియా ఉందా? కమ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్.
నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నోట్ all the required backups names. Last full backup, recent differential backup, all log backups from recent differential backup. Okay. Then final log backup after deleting the table. అర్థమైందా ఇంతవరకు నేను చెప్పింది పాయింట్? ఎస్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? రీస్టోర్ చేస్తాం. Restore full backup, diff backup, and all required log backups. Next step. So restore final log backup with stop at or stop before mark commands. Stop at గాని stop before mark గాని యూజ్ చేసి రిస్టోర్ చేస్తాం. ఫైనల్ స్టెప్. When an object deleted. సో ఫైనల్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాల్సింది ఏంది? ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? గో టు స్కీమా, ఐ విల్ గో టు స్కీమా చేంజెస్ హిస్టరీ and find out rough time. Then I will go to log backup that had taken after deleting the table. So I will use this command to find out some details, LSN number, exact time, these details. Then I will note it down all the required backup names. So I'll restore final full backup, recent full backup, recent differential backup, all required log backups. So whatever the final log backup that is noted after deleting the table, I will use the command stop at or stop before mark by mentioning time or LSN number. So point in time recovery will be completed. Are you clear? Yes, sir. సో ఈ థియరీ గుర్తుంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది. ఇది గుర్తు లేకపోతే చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఓకే, మీకు ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నేను అందుబాటులో పెడతాను, దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ అవద్దు, ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే నాకు చెప్పండి. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్, స్టాప్ అట్ అని 2 కమాండ్లు ఉన్నాయి కదా. వీ కెన్ యూజ్ అనదర్ కమాండ్. దట్ ఈస్ స్టాప్ అట్ మార్క్. స్టాప్ అట్ మార్క్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ LSN వరకు, అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ డిలీట్ అయిపోయింది టేబుల్. సో దీన్ని మనం నార్మల్ కండిషన్స్ లో వాడకూడదు, కానీ ఇది ఒకటి ఉందని మాత్రం తెలుసుకోండి. స్టాప్ బిఫోర్ మార్క్ లేదా మనం వాడేది స్టాప్ అట్ టైం. ఓకే ఓకే ఫైన్, ఇంతవరకు అయిపోయింది. సో మనం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ 2 పాయింట్స్ డిస్కస్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, వచ్చిన టేబుల్ మనం నోట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ సేమా కాదా? దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. నోట్ చేసుకున్నాం. మనకు కావాల్సిన టేబుల్ వచ్చిందా రాలేదా చెక్ చేద్దాం. ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా. Go to here, select object ID, object name.
of object ID. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఆఫ్ ఇవ్వాలి. Select star from this dot tables where table name equal to, so what is the table name? PIT-TB. Let's check this. PIT-TB1 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది PIT-TB. Use Ashok copy. Then now select. So object ID ఏంటిది? ఈ టేబుల్ ది 901578250. సో ఇది సేమా 901578250. అంటే మనం రికవర్ చేసిన టేబుల్ కరెక్ట్ టేబుల్. అది ఎక్కడ తీసుకున్నాం మనం? ఇందాక HOBT ID దగ్గర తీసుకున్నాం, ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లోపల ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెక్ చేస్తే రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత మనం రీస్టోర్ చేసింది ఇది కరెక్టే. సో ఇలా ఒకటి చెక్ చేయాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు టేబుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది, అశోక్ DBలో ఉంది, DB కాపీలో ఉంది, అశోక్ DBకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ హౌ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్. Okay, one of the way is, so we can use this command. Ashok DB కి వెళ్ళి ఏ DB కావాలో ఆ డేటాబేస్ లోకి వెళ్తాం. select star into table name PIT-TB from Ashok DB copy DBO, అంటే ఇది డేటాబేస్ నేము, ఇది స్కీమా నేము, ఇది టేబుల్ నేమ్. ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఓకే, నౌ గో అండ్ చెక్ హియర్. సో మనకు కావాల్సిన టేబుల్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో ఇదొకటి. ఇంకోటి ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్, టాస్క్, ఇంపోర్ట్ ఫ్లాట్ ఫైల్, ఇంపోర్ట్ డేటా. ఓకే, ఇంపోర్ట్ డేటా కొట్టేసి నెక్స్ట్ డేటా సోర్స్. సో డేటా సోర్స్ అనేది మనకేంటి? SQL సర్వర్. నెక్స్ట్ సర్వర్ నేమ్, so we have less time. Tomorrow we will discuss this topic. So 10 o'clock we need to close. సో ఇక్కడ డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్, డీటెయిల్స్, డేటాబేస్ నేమ్ అన్ని ఇచ్చేస్తే ఈ డేటాబేస్ నుంచి ఈ డేటాబేస్ కి మనం ఆ ఫైల్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో టుడే we have only discussed one topic, that is point in time recovery. So point of failure completed, point in time recovery completed. Tomorrow these two also very important, piecemeal restore, page recovery. So these two are not very important. So tomorrow we will complete all the other scenarios. Okay then. Bye for the day.